قربان تھے، گفتگو سنیے، چلتا پھرتا نکھے. واہ، ان صحابہ کے جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ نے جبریل کو فرمایا، جبریل آج تو جا رہا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں، اب جا کر کھڑا ہو جا. جب وہاں جا تو لباس بھی صدیق اکبر جیسا پہن کر جا. آقا کریم نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا، اے جبریل کیا اوپر بھی کوئی فیکٹری لگ گئی ہے؟ یہ ابو بکر جیسا لباس، پھٹا پرانا لباس، یہ بشری لباس، یہ کیا معاشرہ ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، بارد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج یہ آپ کے غلام صدیق اکبر کی یہ ادا رب کو اتنا پسند آئی ہے کہ رب نے تمام فرشتوں کو فرمایا ہے کہ جیسے صدیق اکبر نے یہ پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، آج تم بھی ویسا لباس پہنو. یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں یہ لباس پہنا ہوا بلکہ آسمان کے سارے فرشتوں نے صدیق اکبر جیسا لباس پہنا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ. یہ محبت کیا تھے آقا کریم پر فدا تھے. اور جب کوئی یار پر قربان ہو جاتا ہے، میرا بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ آنکھیں ہیں یار کو دیکھنے کے لیے. ایسا ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ سننا چاہیں گے؟ میں پھر حدیث کی طرف، حدیث کو یہیں چھوڑ رہا ہوں، اس کو پھر میں آؤں گا اسی پہ، بھولنا نہیں. میں پوچھوں گا، اگر یاد ہوا تو پھر یہیں سے شروع، نہیں تو وما علینا. حضرت ابو العالیہ تابعی اور حضرت امام حسن بصری. امام حسن بصری کون ہیں؟ جن کی پرورش بھی رسول اللہ کے گھرانے میں ہوئی، اہل بیت کے گھرانے میں ہوئی ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن. کون؟ آقا کریم نے دعا دی، فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اللہ نے تجھے قرآن کا علم عطا فرما دیا ہے. آقا نے عطا دعا فرما دی، بس بات ختم ہو گئی، باقی اور کیا چاہیے تھا؟ پھر وہ کیوں نہ کہیں، وہ کیسے نہ کہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری اونٹ کی نکیل رسی بھی گم ہو جائے تو میں اتنا جانتا ہوں اسے قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں. ان کی بارگاہ میں امام حسن بصری اور حضرت ابو العالیہ تابعی دونوں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے مفسر قرآن، آپ تو ایسے ہیں کہ آپ اتنا جانتے ہیں کہ فلاں قرآن کی آیت نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، اما عائشہ کے حجرے میں نازل ہوئی، جہاد میں نازل ہوئی، جنگ میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ آپ کو تو آقا کریم نے یہ دعا دی ہے، آپ کو آقا کریم نے مفسر قرآن کا لقب دیا ہے. آپ ذرا یہ بتائیں کہ ہم نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. آج ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں، مسرات المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا، اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے تو سنو اے امام حسن بصری، آپ بھی اس کو اپنے دل میں جگا دیں، اس پہ عمل کرنا، اسے عمل کرنا، صرف سننا نہیں. میرے یہ سفر کرنا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں سجایا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ سجایا ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر تم پوچھتے ہو مسرات المستقیم، اے حسن بصری، اے ابو العالیہ تابعی، سنو، صراط مستقیم کے بارے میں پوچھتے ہو تو صراط مستقیم ہوا محمد الرسول اللہ. صراط مستقیم محمد الرسول اللہ. صراط مستقیم محمد الرسول. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، مگر
आला हजरत का तर्जुमा सर आंखों पर कोई एतराज नहीं। बाज मुफस्सिरीन ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी इसका तर्जुमा ये किया है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। क्या सीधा रास्ता दिखा? आला हजरत के तर्जुमे से कोई एतराज नहीं। बात तवज्जो सुनिएगा, ऐसा नहीं कोई एतराज नहीं, मगर हम जो बात कर रहे हैं वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की कर रहे हैं, तफसीर अब्बास की बात कर रहे हैं, इब्ने अब्बास की। आपने इस तर्जुमे को सुना, हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हम नमाज में जाते हैं, तवज्जो सुनिएगा मेरी बात में, थोड़ा सा रुख मैंने चेंज किया है। वुजू किया और आकर मुसल्ला बिछाया, खड़े हुए सना पढ़ी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाह की हम्द व सना की। फिर सूरह फातिहा शुरू की, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी की सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अर्रहमानिर रहीम, रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, गल सारी खत्म हो गई कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही। अब एक छोटा सा कोई भिखारी भी किसी की बारगाह में जाता है ना, किससे मांगने के लिए जाता है ना, उसका तरीका क्या है? अल्लाह तेरे बच्चों की खैर करे, तेरी खैर हो, तेरे माल में बरकत हो, अल्लाह तुझे और नवाजे। फिर वो सवाल करता है। अब बंदा भी ऐसे ही आता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर के मुताबिक इसका तर्जुमा यह बनता है कि अगर सिरात मुस्तकीम से मुराद हुआ मुहम्मद और रसूलुल्लाह है, तो सुनो, इसका तर्जुमा यह बनता है, बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, अल्लाह की हम्द व सना भी बयान कर चुका होता है, और फिर अल्लाह भी कहता है कि ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, ये मेरे और बंदे के दरमियान है। अब अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। फिर अल्लाह फरमाता है, बंदे मांग, तू क्या मांगना चाहता है? तू जो मुझसे मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, कोई सवाल चाहता है? हाँ, बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम मांगता हूं। सिरात मुस्तकीम से मुराद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर के मुताबिक मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बंदा नमाज में खड़ा होकर ये कह रहा होता है कि अल्लाह मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफा का दीदार मांगता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। यार ईद नहीं हो सकता कि असा 5 वक्त दुआ भी मंगू, अल्लाह सक मोहम्मद मुस्तफा दा दीदार अता फरमा, और कब्र च वन्यू पछाण न सकूं। नारा मेरे भाई, तवज्जो से सुन, वहां भी तेरा मर्तबा ये है, वहां भी तेरा मकाम ये है कि हाँ, ऐसे भी हैं। अल्लामा इब्राहिम 5वीं हिजरी के गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जब फरिश्ते कहेंगे मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, हुजूर की शब मुबारक सामने लाएंगे, पूछेंगे फरिश्ते इनको जानते हो? आका करीम फरमाएंगे फरिश्तों इनसे न पूछो कि मैं कौन हूं, बल्कि मुझसे पूछो ये कौन है। सुभान अल्लाह, सदके, बहुत खूब। बात बन गई ना? हाँ, एक बात ये भी है, याद रखना, और जिसने कभी वुजू भी ना किया हो, अल्लाह अकबर, नमाज में आका का दीदार मांगा भी ना हो, फिर मिलेगा? हाँ, ये बात हो गई मोहब्बत वाली। सिर्फ 5 मिनट रह गए, क्योंकि मैं ख्याल कोशिश करता हूँ, गर्मी भी है, हम तो, मेरा तो अभी इंजन स्टार्ट हुआ है, मेरा तो दिल अभी चाहा है कि हाँ मैं खिताब शुरू करूँ।